is what we suspect, but still we have not got the data from them. The data is being compiled by the it will take some next year. By next year, This was in period from 1998 to 2005, as far as I know. 1995? Now 7 years past. Yes. See, out of all these 7 years, you don't have any data. You do not know anybody was employed or not. see, They are taking this. she asked me as a volunteer only for last 7 years. What I suggest, that if there are some I can take note of your question. Okay, I get it answered. Okay. Ask Mrs. yeah, or Yes. you can ask me, you will ask me. See, whatever information I have, which I've collected in the last 7 days, I'm just presenting to you. According to that, yes, a request was given and the government has sent his request to compile the data. Response is still awaited. It's not 1 day or 2 days, ma. It is 7 years back, it was passed. Okay, 7 years we did not have. Care that makes some very wonderful impact in someone's life, especially people with mental health issues. So those, two living examples, unlike in PPT. But so here Miss Devi and Miss Tiruchelvi, who were former residents of the Banyan and currently engaging with 2 different self-help groups. So they will explain. They share their experience, rather explanation of it. எல்லாருக்கும் வணக்கம். என் பேர் திருச்செல்வி. என்னுடைய சொந்த ஊர் நீலகிரியில் உள்ள கூடலூர். நான் 10 வருஷமா மனநிலை பாதிக்கப்பட்டு ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்து நான் நல்லாயி வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். சொந்த ஊர்ல வந்து வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கேன். எனக்கு தேனரசுன்னு ஒரு பையன் இருக்கான். So she said her name is Tiruchelvi. She has suffered from mental illness for about 10 years. She stays in a place near Uti called Gudalur, and she has a son called Tenarasu. He's about 10 years old. எனக்கு மனநோய் பத்தி அவேர்னஸ் இல்லாதனால நான் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டு கேரளா, கோயம்புத்தூர், சென்னை இப்படின்னு எல்லா இடங்கள்லயும் மருந்து வாங்கி இப்பதான் வந்து நல்லாயி. So suffering from mental illness, she had wandered all over between Coimbatore, Kerala, and Chennai. Now she's settled with her medication. She's comfortable now. இப்ப நீங்க எல்லாருமே மனநோயாளியுடைய எதிர்கால வாழ்க்கையை பத்தி பேசிட்டு இருக்கீங்க. ஆனா நான் வந்து குணமடைஞ்சு இங்க வந்து உங்க முன்னாடி நின்று பேச வந்திருக்கிறது எனக்கு பெருமையா இருக்கு. All of you are here to discuss about future prospects for the mentally ill, but I am proud to be a person who's already reached there. அதே வேளையில நான் சொல்ல விரும்புறேன், தீயில சுட்டவங்களுக்கு தான் அதனுடைய புண்ணின் வழி தெரியும். அது போலதான் மனநோயில பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு தான் அந்த மனநோயால் என்ன பிரச்சனை, அது பாதிப்பால் என்ன பிரச்சனை, அது என்ன இழப்பீடு எல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கறத உணர முடியுங்கிறத சொல்றேன். So she said only someone who has really, only when you get burnt, you know what it is to get burnt. Only if you have suffered from mental illness, you know what it is. So I've gone through all those processes. What she said. நான் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டேன். என்னுடைய கணவர் என்னை விட்டு 10 வருஷமா போயாச்சு. என்னுடைய படிப்பு இழந்துட்டேன். கல்லூரி வரைக்கும் படிச்சுட்டு கல்லூரி சர்டிஃபிகேட் எல்லாமே வந்து மனநோயால் அங்கங்க இருந்து வந்ததுனால கல்லூரி சர்டிஃபிகேட் தொலைச்சிட்டேன். நல்ல வேலை கிடைச்சிருக்கும், அந்த வேலை வாய்ப்பை இழந்துட்டேன்.
husband abandoned me because of my mental illness, and because I was wandering all over the place, I lost all my certificates one by one, so I can't even gather them again. So I've lost all opportunities for work. Also I called work, education. I mean, sorry, I didn't have, I couldn't Yeah, she study. படிப்பு நீங்க படிச்சு படிச்சிருக்கேன். She is அதான் studying. படிச்சுட்டு அதுக்கான வேலை certificates are lost. சர்டிஃபிகேட் என்ன படிச்சிருக்கீங்கம்மா? BA சைக்காலஜி. BA psychology. Yes, you can Oh. talk in English. You can talk தமிழ் in English. மீடியத்துல படிச்சேன். தமிழ். Very good. இப்ப நான் 500 கிலோமீட்டர் இப்ப எங்க ஊர்ல இருந்து நான் இங்க சென்னைனா 500 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் இருந்து தான் வந்திருக்கிறேன். அப்படின்னா 500 கிலோமீட்டருக்கு அந்த பக்கம் நான் மனநோயால் பாதிக்கப்பட்டு என்னுடைய கை குழந்தையோட நான் எடுத்துட்டு அனாதையா தான் வந்து சென்னை வந்து சேர்ந்தேன். So I come from a place which is almost 500 kilometers from here, and I came without any support with a child in my arms, seeking help. உதவிக்காக வந்தீங்களா தெரியாம வந்தீங்களா? தெரியாம So வந்தேன். she just wandered here. She didn't come with any purpose of goal. She just wandered into Chennai in all her. இங்க வந்து பேனிங்ல வந்து நான் ஸ்ட்ரீட்டா இருந்தப்ப டயல் 100 மூலியமாக வந்து நான் பேனிங்க்கு நான் வந்து எடுத்துட்டு போய் சேர்த்தாங்க. பேனிங்ல சேர்த்து டாக்டர்கள் ஆக்குபேஷன் தெரபிஸ்ட் மூலமா தான் குணமடைஞ்சு இப்ப எனக்கு இருந்த தைரியம் படிப்பு தன்னம்பிக்கையின் மூலமாக நான் குணமடைஞ்சேன். குணமடைஞ்சுதான் அடுத்து ஒகேஷனல் ட்ரைனிங்க்கு வேலைக்கு சேர்ந்தேன். So I was rescued by the Dial 100 project by the Banyan team, and the doctors, the occupational therapists, other team members helped me reach where I am. No, and also she said an important thing about self-worth. They helped me reach, but I had self-worth. I had a faith in myself. உங்களுக்கு நம்பிக்கை இருந்தது. தன்னம்பிக்கை இருந்தது. எனக்கு செல்ஃப் ஹெல்ப் இருந்தது. அதுக்கப்புறம் ஒகேஷனல் ட்ரைனிங்ல சேர்ந்து ஒகேஷனல் ட்ரைனிங் மூலியமாக ஒரு சின்ன வேலைக்கான குழுவை உருவாக்கணும். நாங்க பெண்கள் எல்லாம் சேர்ந்து அதுல டெய்லி வேலை செஞ்சு எங்களுடைய ப்ராப்ளம்லாம் நாங்க பேசிக்கிட்டு சம்பாதிக்க தொடங்கணும். So we created a women's self-help group. While we worked, we also discussed our problems to help each other. அந்த சப்போர்ட் குரூப்பை நான் கொஞ்ச நாளடைவில் எஸ்ஐஜியா மாற்றி தொழில் செஞ்சு டெய்லரிங், எம்ப்ராய்டிங், பெனாயில், சோப் பவுடரு இதெல்லாமே செஞ்சு நாங்கள் சேல்ஸ் சொந்தமாக மார்க்கெட்டிங் பண்ணி அதில் வரக்கூடிய இதை கொண்டு போய் இந்தியன் பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சு போட்டு ஒவ்வொருத்தரும் தனித்தனியாக சேவிங் வேற பேங்க்ல போட்டு பேங்க் மூலியமா நாங்க வந்து ஒரு 50,000 லோனும் வாங்கி நாங்க எங்களுடைய தனிப்பட்ட சேமிப்பா 68,000 வந்து பேங்க்ல நாங்க போட்டு நல்ல சிறந்த குழுன்னு அவார்டு வாங்கினோம். So you of course got the import of what she meant. So together they manufactured different products which she enumerated, like soap and phenol and where is soap and phenol? Tailoring unit இதெல்லாம் பண்ணாங்க. அது வந்து they took a bank loan இல்ல 50,000 rupees they took a bank loan and investing all that, and they got back money out of it, some profit, and they saved something to the extent of 68,000. They registered As a from a simple support group, they became a self-help group through which they again invested the money and got all this. Yeah, and they won the award, yes. That you all got, of course. She used the word award anyways. You all got that. நான் சம்பாதிச்ச பணத்தை வச்சு என்னுடைய பையனை வந்து என் பையன் அது வரைக்கும் ஹாஸ்டல்ல படிச்சுட்டு இருந்தான் இங்க பாலமந்திரில. என்னுடைய பணத்தை வச்சு என்னுடைய பையனை கொண்டு போய் எங்க அக்கா வீட்டுல படிக்க வைக்க அனுப்புனேன். So with her own money, she sent her son to be educated from her sister's place. because till then her son was separated from her while she went through the treatment in Balavihar, and then they got back together as a result of her work and financial independence. Then she took her son to her Sisters. எனக்கு எங்க வீட்டு இப்ப நான் சென்னையில இருந்தனால அடிக்கடி
போய் என்னுடைய பையனை வந்து பார்த்துட்டு வர முடியல. ரொம்ப தொலைதூரமா இருந்ததுனால ரொம்ப கஷ்டமா இருந்தது. So since it's a long distance, she couldn't often see her son. And she was very troubled. நீங்க அங்க போயிட்டீங்க. இல்ல போகல. Okay, so அதாவது நான் தொலைதூரத்துல இருந்ததுனால எனக்கு வந்து அடிக்கடி போய் பார்த்துட்டு வர முடியல. அதனாலயே வந்து கொஞ்சம் மனசு கஷ்டமா வந்து இருந்தது. என்னுடைய குடும்ப உறவுகள் வந்து யாருமே வந்து என்னைய வந்து இங்க வந்து ஒரு முறை கூட பார்த்ததோ இல்ல, பாக்குறதுக்கு வர்றது இல்ல. நான் மட்டும்தான் அங்க போய் வந்து அவங்கள வந்து பார்த்துட்டு வர்றது அப்படின்னு இருந்தது. The separation from her son and her family was distressing to her, but the distance being such that she couldn't do that often. But with all this, her family never once visited her here. Every time it had to be she who had to somehow manage to go there. எனக்கு தன்னம்பிக்கை இருந்துச்சு. என்னுடைய பையனை நானே சம்பாதிச்சு படிக்க வைக்கணும், என்னுடைய சொந்த உழைப்புல செய்யணும் அப்படிங்கிற தன்னம்பிக்கையில தான் வந்து நான் செஞ்சிட்டு இருந்தேன். So she had the confidence that she will be able to earn herself and see through her son's education and future through her own earnings. இந்த சூழ்நிலையில நான் வந்து எனக்கு வந்து வெளியிலயும் வேலைக்கு பேனிங்ல இருந்து வெளியில வேலைக்கு போனேன். அப்புறம் பையனை பிரிஞ்சு இருந்தது. அப்புறம் என்னுடைய கணவர் என்னை விட்டுட்டு போனது. இதெல்லாம் வந்து சில மன குழப்பங்கள் ஆனதுனால மறுபடியும் கொஞ்சம் வந்து நான் ரிலாக்ஸ் ஆயிட்டேன். So while at the Banyan, she somehow managed to find job outside, but due to the separation from her son and the fact that her husband had abandoned her, again got into her, and she had a relapse. ரிலாக்ஸ் ஆனதுனால நான் வந்து என்ன செய்யறதுன்னு தெரியாம நான் பேனியனை விட்டு என்ன ஏரியாமே நான் போயிட்டேன். அதுக்கப்புறம் மறுபடியும் ஸ்ட்ரீட்டுக்கு போயிட்டு ஸ்ட்ரீட்ல இருந்து கீழ்பாக்கம் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கொண்டு வந்து சேர்த்தாங்க. This time I wandered away and I was rescued and placed in the Institute of Mental Health, Kீழ்பாக்கம். அங்கிருந்து என்னுடைய குடும்பமோ யாருமோ வந்து என்னை பார்க்க கிடையாது. வீட்லயும் வந்து வேண்டாம், இனி வந்து அங்கேயே இருக்கட்டும் அப்படின்னு வந்து சொல்லிட்டாங்க. ஆனா அதே பட்சத்துல எங்க அக்கா, எங்க அண்ணா பசங்கெல்லாம் வந்து கண்டிப்பா கூட்டிட்டு வாங்க அப்படின்னு வந்து சொல்லி நாங்க பாத்துக்கிறோம்னு வந்து சொன்னாங்க. யார் வேண்டாம்னு சொல்லுங்க? அண்ணன்லாம் வேண்டாம்னு. அண்ணன் வேண்டாம், வேணும்னு சொல்லுங்க. அக்கா அம்மா எல்லாம் வேணும். So பொம்பளைங்க சைடு தான் வேணும். So for those who didn't understand what the thing, she said during her stay in IMH, again the male members of her family, her own brothers, father, they did not want to have any kind of truck or traffic with her, and they said let her be there. But her mother and her sisters were very open to having her back with the family. அந்த வேலையில எனக்கு ஊருக்கு போகவும் பிடிக்கல. அதே சமயத்துல ஒரு ஹோம்லயே தொடர்ந்து தங்கி இருக்கணும் அப்படிங்கும்போது அதுவும் பிடிக்காத சிச்சுவேஷன். அப்படிங்கிற கட்டத்துல நான் என் பையனையும் பார்த்தாகணும், எங்க அம்மா ரொம்ப வயசானவங்க, அவங்களையும் பார்க்கணும் அப்படின்னு நான் யோசிச்சுதான் ஊருக்கு போயிட்டு வேலை செய்யலாம் அப்படின்னு முடிவெடுத்தேன். சரி, நீ நமக்கு வந்து சொந்தமா தொழில் செஞ்சு ஊர்ல போய் வாழ முடியும் அப்படின்னு சொல்லி நான் வந்து முடிவு செஞ்சு ஊருக்கு போலான்னு வந்தேன். So she found it very difficult to make both these things, that is to survive here and not and often go back home. And her mother was aging and her son was growing, so she decided that she has to fend for herself in her place. அப்ப பேனியன்ட்ட வந்து உதவி கேட்டேன். பேனியனும் எனக்கு வந்து 50,000 ரூபாய் உதவி செஞ்சாங்க. அந்த உதவி செஞ்ச பணத்தை கொண்டு போயிட்டு நான் 1/2 ஏக்கர் குத்தகைக்கு வந்து தேயிலை தோட்டம் வாங்கி அதுல வரக்கூடிய டீயை எடுத்து ஃபேக்டரிக்கு கொடுத்து அதுல உள்ள வேலைகள் எல்லாத்தையுமே ஆண்கள் செய்யக்கூடிய வேலை, மருந்தடிக்கிறது, உரம் போடுறது, பில்லு வெட்டுறது எல்லாமே வந்து நானே வந்து கொழுந்து மூட்டையை தூக்கி கொண்டு போறது எல்லா வேலையும் நானே வந்து செஞ்சுட்டு மாசம் வந்து 1,500 ரூபாய் அதுல வந்து கிடைக்கும்.
So she asked the Banin for help, and they gave her about 50,000, with which she took Kutagai. Kutagai is a kind of a rent, the lease for. She took a tea plantation on lease, and she says she did all that a man would do, whether it is putting the pesticides or plucking the leaves and the sack that she said. Okay. So that particular term she used, and so she's done everything. And எவ்வளவு வருது உங்களுக்கு அப்ப? 1,500. So there's a small correction. Banyan உங்களுக்கு காசு கொடுக்கல. Banyan facilitated by collecting money from donors and giving it. அவங்க நடுவுல இருந்து உங்களுக்கு அத No, because it was not rooted through the Banyan. Yeah. It was individuals who gave up. Because Yeah, we don't do that. yeah. Officially no, but still facilitated. No, that's just what we have in mind. நான் வீட்ல வந்து என்னுடைய வேலையில நானே வந்து சொந்தமா செஞ்சுக்கிறதுனால என் தோட்ட வேலையா இருக்கட்டும், என்னுடைய வேலையா இருக்கட்டும், எங்க அம்மா பாக்குறதா இருக்கட்டும், டாக்டர் போறதா இருக்கட்டும், எல்லாமே என்னுடைய வேலையில நானே செஞ்சுக்கிறதுனால வீட்ல எந்த பிரச்சனையும் வர்றதில்ல. நானும் எந்த பிரச்சனைக்கும் வந்து போறதில்ல. என்னுடைய வேலைகளோட நான் வந்து இருக்கிறதுனால என்ன நல்லாதான் பாத்துக்கிறாங்க. So since I'm independent, I take care of my work, and I'm independent, I'm earning my fee. So my family doesn't bother me, nor do I bother them. So in fact, they now actually, I should say, they look after me somewhat well. இப்போ எங்க ஊர்லயும் வந்து எஸ்ஐஜி இருக்கு. அந்த எஸ்ஐஜிலையும் வந்து நான் சேர்ந்து 1500 வந்து சேமிப்பு சேர்த்திருக்கேன். அவங்க அந்த பெண்களோட ஆக்டிவிட்டிஸ், பேங்க் போறது, அக்கவுண்ட்ஸ் பாக்குறது, அவங்களோடயும் நல்லா வந்து கோஆபரேட் பண்ணிட்டு. So her place in Gudalur, there is a self-help group, a women's self-help group. She has joined that, and she looks after many of her official administrative issues, like going to the bank and depositing the cash and stuff like that. And வேற என்ன பண்றீங்க? அந்த இதுல நீங்க லீடரா இருக்கீங்களா? லீடர். அவங்களோட சப்போர்ட் பண்ணி. So she's with them, and she has put her own savings in that group. She has a savings of 1,500. ஆனா எனக்கு வந்து மாசத்துல வந்து இந்த வேலைகளே 15 நாளைக்கு தான் இருக்கும். 15 நாள் போக மீதி வேலைகள், வீட்டு வேலை செய்வேன், விறகு கொண்டு வர்றது, இந்த மாதிரியான வேலைகள் தான் வந்து செய்வேன். இன்னும் கூட எனக்கு வந்து வேலை செய்ய முடியும் மீதி நாட்கள். ஆனா வந்து வேலை வந்து இல்லாதனால பக்கத்துல உள்ள தோட்டங்களுக்கு போகணும் அப்படின்னா அதிகமா இலை வந்து எடுக்கணும். வந்து 40 கிலோ வந்து காலையில 8 மணிக்கு போயிட்டு சாயந்தரம் 5 மணி வரைக்கும் 40 கிலோ 50 கிலோன்னு எடுக்கணும். என்னால வந்து 40 கிலோ 50 கிலோ வந்து எடுக்க முடியாது. ஏன்னா நான் வந்து மெடிசன் 3 வேளை சாப்பிட்றேன். சோடியம் வேல்பரைட் வந்து 1200 mg சாப்பிட்றேன். அப்படிங்கிறது மத்தியானம் கொஞ்சம் வந்து தூக்கம் வந்துடுது. டெய்லி ரைட்டிங் கூட ஒரு 2-3 நாளைக்கு ஒருக்கா வந்து தூக்கம் வந்துடும். அப்ப தூக்கம் வந்தா வேலை செய்யற இடத்துல போய் வந்து தூக்கம் வந்தா செய்ய முடியாது. இல்ல வெளியில வந்து அங்க ஒரு ட்ரஸ்ட் இருக்கு, அந்த ட்ரஸ்ட்டுக்கு போய் வேலை செய்யலாம்னாலும் கண்டினியூவா வந்து போகணும். அப்ப இந்த மாதிரி இருக்கும்போது சொந்தமா தொழில் செய்யறதா என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்ட் எடுத்துக்கலாம், ஒரு வேலையும் செஞ்சுக்கலாம், அதே வந்து டென்ஷன் இல்லாம ரிலாக்ஸ் ஆகாம கண்டினியூட்டி பண்றதுக்கு வாய்ப்பா இருக்குங்கிறது என்னுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்ல இருந்து நான். But still I have to do the duty for those who don't. Yeah. So if you remember previously she alluded to a job where she was working and she had a relax. So now what she says is, though she works on her own this leased out tea plantation, that gives her work for about 15 days. Another 15 days in a month, she is free to do work where she just does some desultory work in her own house and stuff, which where she's ready to work. But if she had to go to another plantation, they would expect her to pick about 40 kgs of teas, which she finds difficult because of the sodium valproate, which she takes about 1,400 milligrams, which makes her a little drowsy in the afternoon. So she will not be able to manage that target. So again, if she wants to go, there is a particular the trust pair na learning a trust pe wala seyna CTRG
for Adivasi Trust. So there is all, it's a little area. So Adivasi Trust, CTRT Trust. So she also has a scope to go and work there. But again, it's the same issue of having to work continuously under someone else's order. So she says her learning as a person with illness is that it's better to have your own independent setting, business or whatever, entrepreneurship, where you can work at your own pace, whatever it is, and you're not answerable to anyone. She finds that easy and she's not relapsing now. மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்க வந்து ஒண்ணு ஹோம் பாதுகாக்குது, இல்லைன்னா வீடு பாதுகாக்குது. வீட்டுல பாதுகாக்கிறவங்களுக்கு வந்து அன்பு அரவணைப்பு இதெல்லாம் இருக்கணுமா, அரவணைச்சு எல்லாருமே வந்து புறக்கணிக்கிறதுங்கிறது இல்ல, அன்பு செலுத்துறவங்களும் இருக்கிறாங்க. அப்படி இருக்கும்போது அவங்களுக்கு சுமையா இல்லாம இருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில வந்து அரசாங்கம் வந்து பொருளாதார வகையில உதவி செஞ்சாகணும். அப்போ பொருளாதார வகையில இப்ப வந்து முதியோருக்கு பென்ஷன் கொடுக்கறாங்க. ஏன் வந்து மனநிலை பாதிக்கப்பட்டவங்களுக்கு 65% பாதிச்சிருந்தாதான் நாங்க கொடுப்போம், இத்தனை பர்சன்டேஜ்னு ஏன் 80 இருந்தாதான் கொடுக்கறாங்க, 80% இருந்தாதான் பென்ஷன் இருக்குங்கறாங்க, கொடுக்க மாட்டேன்னு ஏன் அப்படி வந்து இது வைக்கிறாங்க? ஏன் அவங்க வந்து கடைசி வரைக்கும் ஒருத்தவங்கள மத்த நோயாளிகள டயபிட்டிஸ், மத்த கேன்சர் இவங்கெல்லாம் வந்து தன்னுடைய வேலைகளை செய்து கொள்ள முடியும். ஆனா ஒரு மனநோயாளி மட்டும் ரிலாக்ஸ் ஆனாங்கன்னா அவங்க வேலையை அவங்க செய்யவே முடியாது. அவங்களுக்கு ஒரு கேர் கிவர் கண்டிப்பா வந்து இருந்தே ஆகணும். இல்ல நல்லா இருக்கிற வேலையில கூட மாத்திரை சாப்பிட்டியா அப்படின்னு தொடர்ந்து கேட்டுக்கிட்டு இருக்கணும். சாப்பிட்டியா எடுத்தியா அப்படின்னு கேட்டுக்கிட்டு இருக்கிற வேலையில அந்த சூழ்நிலையில ஏன் வந்து ஒரு பென்ஷன் வந்து அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்க கூடாது? ஆனா உங்களுக்கு யாரும் கேட்கலையே பென்ஷன்? கேக்குறாங்க உங்களுக்கு அடிக்கடி? நான் சாப்பிட்ட மேடம் எங்க அம்மா நினைவுபடுத்திட்டே இருப்பாங்க. She says, even in my case, despite all my sufferings, there was a time when my family abandoned me, and then there was a home to look after me. But later on, now my family is accepting me. So one way or the other, we all get some support. But the people who support us, we should not become a burden on them. So we should, not all of us can work. So why doesn't the government give a pension? You know, and why do they say that, you know, only someone who gets, she said 65% and he said more than 80. But whatever, she says that people with mental illness, especially when they have relapsed or when they have an acute attack, cannot look after themselves and need assistance. And even when they are all right in the interval period, they need a lot of supervision, at least someone to check on them, to do certain minimal, even if, like she said, when she's drowsy, there's somebody needs to assist. So there needs, the government needs to see to that they are supported financially. Before clarification,